நான் செலக்ட் பண்ணல. செலக்ட் பண்ணவங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ആറാട്ടണനാ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറാ. ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ. സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടർ ആരായിരിക്കും? അലിൻ ജോസ് പെരേര. கிங் ஆஃப் கோத்தா நைஸ் மூவி ஏட்டா. எப்படி சொல்ல, சினி ஃபீல்ட்லேயே சூப்பரான மூவி அது. അത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരാവശ്യമില്ല. വെറുതെ പോയി അതെന്തോ കാട്ടിക്കൂട്ടി സിനിമയിൽ. ஓகே, அட்லி படம் தானே? அட்லி படம் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு பசங்க சார்க்கு அவருக்கு அது வேணாமா? ஜவான்ல தமிழ் மூவி ஆக்டர் யாரும் நடக்கல, இந்திய ஆக்டர். ஆனால் பெரிய பெரிய தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரெஃபரன்ஸ் அட்லி படம் ரெஃபரன்ஸ் நயன்தாரா இருக்கு. நயன்தாராக்காக தான் படமே. നയൻതാരക്കാக தான் പടമേ മൂവി. നയൻതാരക്കാக தான் മൂവിയെ. SRKക്ക് അത് വേണം, കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? SRK അതിന് അർഹനാണോ? ரொம்ப நடிச்சிருக்கா, ரொம்ப நன்னா நடிச்சிருக்கா. கம்பேரிசன் பார்க்கும்போது அதான் ஓகே, இதுக்கு அது ஓகே. இங்க மலையாளத்தில் வந்து ஆடு ஜீவிதம் இருக்கு, பிருத்விராஜ். நிறைய படங்கள் இருக்கு. மம்முட்டி ஆடு ஜீவிதம் ஓகே ஓகே, அது சூப்பர் ஃபிலிம். நேஷனல் அவார்டுக்கு ஓகேயான ஃபிலிம் தான். நல்ல ஆக்டிங். SRKக்கு தான் கொடுத்துருக்கு. നിങ്ങൾക്ക് அதை பற்றி என்ன சொல்றோம்? நான் செலக்ட் பண்ணல. செலக்ட் பண்ணவங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. உங்க ஒப்பீனியன்? போட்டதா அட்லி மூவி சூப்பர், வெரி நைஸ். உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்? ஆனா நேஷனல் அவார்டுக்கு வந்து அது பெரிய படம் தானா? ஆமா, நேஷனல் அவார்டுக்கு ஏற்ற படம் தான் அட்லி. அட்லி படம் தான் அட்லி. உங்களுக்கு ஒப்பீனியன்? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அட்லி தமிழ் டைரக்டர்னு பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஹிந்தியில் போய் ஹிட்டு கொடுத்தனால அந்த தேசிய விருது ஷாருக் கான் வாங்கிட்டார். இதே நம்ம தமிழ் மூவிஸில் இந்த மாதிரி ஹிட்டு கொடுத்து வந்து இந்த தேசிய அவார்டு வாங்கியிருந்தால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். அது போக விஜய் மூவி மெர்சல், அது ஒரு குட் மூவியாக இருக்கும். நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு விஜய் ஃபேன். அவர் வாங்கியிருந்தால் நான் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். ஸோ ஷாருக் கான் வாங்கினதுனால எனக்கு அதில் நிறைய கருத்துலாம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லலை. இருந்தாலும் நிறைய மூவி ரெஃபரன்ஸ் அதில் இருக்குங்க, காப்பி. ஆனால் ஆக்டிங் பார்க்கும்போது SRK ஓகே, எல்லா மூவிலும் நடிக்கிற மாதிரி தான் நடிச்சாரு, தவிர எல்லா ஆக்டர்ஸ் தான். ஆடு ஜீவிதம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பிருத்விராஜ் ஆக்டிங் எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா உடம்பெல்லாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணி அவ்வளோ சிரமப்பட்டு எடுத்திருந்தாரு. பட் என்ன அதுக்கு கொடுக்கல, 12th ஃபேஸில் இருக்குது, அதுவும் ரொம்ப ஆக்டிங் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. அது சூப்பராக இருக்கும் மூவி. கம்பேரிசன் பார்க்கும்போது இது ரெண்டும் ஓகே தான். இதுக்கெல்லாம் மேலே ஷாருக் கான் மாஸ் ஆக்டிங்க்கு நேஷனல் அவார்டு கிடச்சிருக்கு. ஷாருக் கான் அவர் வந்து இந்தி சூப்பர் ஸ்டாருங்க கொடுத்துருக்கலாம். கிங் ஆஃப் கோத்தா நைஸ் மூவி ஏட்டா. எப்படி சொல்ல, சினி ஃபீல்ட்லேயே சூப்பரான மூவி அது. கிங் ஆஃப் கோத்தா. துல்கர் ஃபேன். ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் துல்கர். அவங்க அப்பாவே பிடிக்கும், மம்முட்டி. ஏன்னா தளபதி அவங்களால விட மம்முட்டி தான். ஏன்னா நாங்கள் ரஜினி ஃபேன்ஸ், ஆல்வேஸ் எங்கள் டேடியெல்லாம் ரஜினி ஃபேன்ஸ். തലപതിയില്ല സൂപ്പർ ആക്ടിങ്. ബ്രോ നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചറിഞ്ഞായിരുന്നോ? അറിഞ്ഞായിരുന്നു. ആർക്കാ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നറിയോ? ഇല്ല. ആർക്കാ? ഷാറൂഖ് ഖാൻ. ഏത് പടത്തിനാണെന്നറിയോ? ജവാൻ. ഷാരൂഖ് ഖാൻ ശരിക്കും അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. പൃഥ്വിരാജിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കാതൽ അതിലൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ അത് അർഹിക്കുന്നില്ല? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ചുമ്മാ വാരിക്കോരി വെറുതെ ആൾക്കാർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ അതേ നടക്കുന്ന ഇവിടെ. നാഷണൽ അവാർഡിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വിലയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, വിലയില്ല. ആറാട്ടണനാ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ. സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടർ ആരായിരിക്കും? അലിൻ ജോസ് പെരേര. ബ്രോ നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചറിഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല, അറിഞ്ഞില്ല. രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാനാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 12th ഫെയിൽ നടനറിയോ? 12th ഫെയിൽ കണ്ടാണോ സിനിമ? അതിലെ നടനാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, രണ്ടുപേർക്കാ, ആൾക്കും. അപ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഏത് പടത്തിനായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക? അവസാനം ഇറങ്ങി പടയത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ അറിയില്ല. ജവാൻ കണ്ടാണോ? ജവാനിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് പടം? ജവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ആ ഒരു പ്രകടനത്തിന് കിട്ടേണ്ടതാണോ ഷാരൂഖ് ഖാൻ? ഉള്ള സാധനം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആടുജീവിതമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആടുജീവിതമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? കണ്ടാളവനാണ് അപ്പം അവൻ പറയും ആടുജീവിതം കണ്ടല്ലേ? ആടുജീവിതം കണ്ടില്ല? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാ എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഷാറുഖ് ഖാന് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഫെയിം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ അങ്ങനെ കാരണം അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഫാൻസിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇതുള്ള അതിൻ്റെ പേരിലാണോ, അതോ ശരിക്കൊരു അഭിനയമല്ലേ അവിടെ നോക്കണ്ടേ? അഭിനയം ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്ക്, രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ. ഫാനും അഭിനയം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ട് അവൻ പറയും. അർഹതപ്പെട്ട അവാർഡാണോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്നാലും ആടുജീവിതം വെറുതെ എല്ലാം നോക്കണ്ട, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആടുജീവിതം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാന് പൃഥ്വിരാജിനേക്കാളും മുകളിൽ അഭിനയിച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതിലെ അഭിനയം അടിപൊളിയാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാൻ അതിലും മേലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല, രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവിയാണല്ലോ. കേരള സ്റ്റോറി പടം ഇറങ്ങി തരണമായിരുന്നോ? അങ്ങനെ ഒരു പടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല, അറിയില്ല. ഇല്ലില്ല. നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് തരണമായിരുന്നോ? അറിഞ്ഞു. ആർക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയത്? ഷാറൂഖ് ഖാൻ. ഏത് പടത്തിലാണെന്നറിയോ? ജവാൻ. ശരിക്കും ഷാരൂഖ് ഖാന് അതേപോലെ തന്നെ 12th ഫെയിൽ ഒരു നടനും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഓക്കെയാണ്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ അത് അർഹതപ്പെട്ടതായിരുന്നു? അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. ഒരിക്കലും അല്ല. അല്ല. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആടുജീവിതം വരെ തഴയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഷാറൂഖ് ഖാൻ അത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യമില്ല. ഒരാവശ്യമില്ല. വെറുതെ പോയി അതെന്തോ കാട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന സിനിമയിൽ ഒന്നുമില്ല. അതിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. വെറുതെ അറ്റ്ലി കൊണ്ടുവന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി, അവൻ്റെ സ്ഥിരം പല്ലവി തന്നെയാണ് അതിലും കാട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിനും അവാർഡുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, കഥ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ബെസ്റ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും ഡയറക്ടറൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലസ്സിയുടെ ആടുജീവിതം പോലെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എടുക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കണക്കാക്കി അവരെടുത്തതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തോണ്ടാണ് എന്നാണ്. ആടുജീവിതം അങ്ങനെയല്ലോ, അതൊരാൾക്ക് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമല്ലേ. രണ്ടും രണ്ട് ജനറിൽ വരുന്ന സംഭവമല്ലേ. രണ്ടും റിയൽ സ്റ്റോറി ആണല്ലോ. സ്റ്റോറിയാണ്, പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ജേണറാണ്. ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നതാണോ? ഷാരൂഖ് ഖാന് അതിന് കിട്ടണമെന്ന് ഇല്ല, ഈ സെയിം അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല. അറിഞ്ഞായിരുന്നു, ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നറിയാം. ഷാറൂഖ് ഖാനാണ് കിട്ടിയത്. ഏത് സിനിമയ്ക്കാണെന്നറിയോ? അത് ജവാനിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് കൂടിയുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജല്ലേ? പൃഥ്വിരാജല്ല, 12th ഫെയിലെ നടനാണ്. 12th ഫെയിൽ ഇല്ലേ സിനിമ, അതിലെ നടനാണ്. ആ രണ്ടു പേർക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അതില് ഷാരൂഖ് ഖാൻ അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? അതൊരു അർഹിക്കാത്തൊരു അവാർഡാണ് കിട്ടിയത്. ആടുജീവിതം ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് മൂവി ആയിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജിന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് വലിയ പിടുത്തമില്ല. നല്ലൊരു ഇതാണ്. வணக்கம்டா மாப்பிள்ள, கோயம்புத்தூர்லேருந்து சினி லாஞ்சை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.